الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی، ٹھیک ہے، اور حروف مفردات کو تجوید و قرأت کے مطابق عرب و لبی لہجے میں پڑھیں اور اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی کہ بے تے سے ہرگز نہ پڑھیں بلکہ کیا پڑھیں، با تا سا اس طرح سے پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، یہاں پر ہم نے کرنا کیا ہے، یہاں پر ہم نے یہ کرنا ہے، پہلے میں آپ کو اس تختی کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا سا جیم حا خا دال رال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا۔ اچھا، ہم نے یہ جو حروف ہیں یہ ہیں 29 حروف، جنہیں حروف مفردات اور حروف تہجی بھی کہا جاتا ہے۔ پورا قرآن مجید انہی الفاظ پر مشتمل ہے۔ جس شخص کے یہ الفاظ ٹھیک ہو گئے اس کا پورا قرآن مجید بھی درست ہو جائے گا، اور جو ان الفاظ کی درست ادائیگی نہ کر سکا تو وہ قرآن پاک بھی ٹھیک نہیں پڑھ سکتا۔ ظاہر ہے جو عربی کے لفظ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں۔ اب عربی میں ٹے ڑے یہ الفاظ نہیں ہوتے، تو سارے الفاظ جو آئیں گے قرآن مجید میں وہ یہاں پر درج ذیل ہیں، مشتمل ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمیں انہیں پڑھنا اچھے طریقے سے ہے، ہمیں انہیں سمجھ کر پڑھنا ہے۔ آپ کے سامنے یہاں پر انہوں نے 7 حروف 7 ورڈز آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں جو فروزی کلر کے ہیں، تو دیکھیے گا ادھر، خا صاد ضاد طا ظا غین قاف، یہ 7 حروف جو ہیں آپ نے ہر حال میں پر یعنی کہ موٹے پڑھنے ہیں۔ تو اس کی مشق کیجئے، اس تختی کو اچھے سے پڑھیں، آسان انداز سے پڑھیں۔ اچھا، ایک اور آپ کو چھوٹا سا پوائنٹ میں یہاں پر بتاتا چلوں، یہ آپ کی نالج کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی اچھا ہوگا اور آپ کو آگے چلنے میں اس سے آسانی بھی بہت ہوگی، ٹھیک ہے۔ بیسک جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں، زیادہ مشکل کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر جو یہ لکھا ہوا ہے با، ٹھیک ہے، تو با کے برابر میں ایک اور لکھا ہوا ہے با، تو اس کو ہم نے اتنا ہی کھینچنا ہے، مطلب ایک الف کی مقدار، ٹھیک۔ اور جن حروف کے آگے یہ اس طرح کی مد لگی ہوئی ہے، میں اس کو تھوڑا سا انڈر لائن کر کے دکھاتا ہوں، یہ والی جو مد لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس حروف کو ہم نے زیادہ کھینچنا ہے، مطلب با تا سا، لیکن جیم کے اوپر یہ مد لگی ہوئی ہے تو ہم نے جیم کو جو کھینچنا ہے وہ کھینچنا ہے جیم 5 الف کی مقدار، ہا خا، اب دال پہ یہ مد لگی ہوئی ہے تو دال کو ہم کھینچیں گے زیادہ، دال رال۔ اچھا، یہ جو زال ہے اس میں ہم نے دانت سے دانت نہیں ملانے، ہم نے دانتوں کے درمیان زبان کو لانا ہے اور نرمی سے ہماری زبان کا جو کنارہ ہے، جو سرا ہے، وہ ہمارے دانتوں کے اندرونی حصے پر لگے گا اور ہلکے سے نرمی سے ادا ہوگا، زال را زا سین۔ اب یہ جو زا ہے اور زال ہے ان دونوں میں آپس میں ڈیفرنٹ ہے، اس میں دانتوں کے درمیان زبان کو لے کر آئیں گے اور اس میں ہم دانت سے دانت ملا کے سختی سے ادا کریں گے، زا سین
शीन, तो इस पर मद है, इस पर मद है। जिन जिन हुरूफ के बाद छोटा हुरूफ लिखा हुआ है, यानी हुरूफ का खुलासा जो लिखा हुआ है, उस पर मद जो डली हुई है, तो हमने उस हुरूफ को ज़्यादा खींचना है। और जिस पर सिर्फ अलिफ है, हमने उसको ज़्यादा नहीं खींचना, नॉर्मल पढ़ना है। ठीक है, 1 मिनट वापस से ऊपर आ जाइए। यहाँ पर हम इसको मज़ीद पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट तो ये है, हुरूफ मुफरदात यानी हुरूफ तहज्जी 29 हैं। हुरूफ मुफरदात को तजवीद व किरत के मुताबिक अरबी लब व लहजे में पढ़ें, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, इन 29 हुरूफ में 7 हुरूफ ऐसे हैं जो हर हालत में पुर यानी मोटे पढ़े जाते हैं। इन्हें हुरूफ मुस्तालिया कहते हैं और वो ये हैं ख, स्वाद, दाद, ता, ज़ा, गैन, काफ। इनका मजमुआ मकसद इसके, जिसको ये 7 हुरूफ याद ना हो वो इसका मजमुआ याद कर ले। खुस्सा, दख्तिन, खिज़, तो ये हुरूफ याद कर लेगा, इसको मजमुआ कहते हैं। होंठों से सिर्फ 4 हुरूफ अदा होते हैं, बा, फा, मीम और वाऊ। इनके अलावा बाकी हुरूफ में होठ ना हिलने दें। अच्छा, यहाँ पर होता ये है कि बा, फा, मीम, वाऊ में तो होठ हरकत करेंगे, लेकिन बाज़ औक़ात लोग खामख़ा में इतना ज़्यादा जो है हुरूफ को मतलब बना के पढ़ रहे होते हैं कि बाकी हुरूफ को अदा करते वक्त भी होठ हिल रहे होते हैं। जैसे कि सीन इस तरह कर देते हैं, सुवाद ऐसे कर देते हैं, जबकि स्वाद में यहाँ पर अलिफ नहीं है, सौद ये वर्ड है। बहुत से लोग यहाँ सुवाद पढ़ते हैं, यहाँ पर दौद है तो यहाँ दुआद पढ़ते हैं, तो होठों को हरकत देते हैं। सिर्फ 4 हुरूफ हैं जिनके अदा करते वक्त आपने क्या करना है, होठों को हिलाना है। वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो कौन से हैं। वो एक है आपके सामने बा, फा और मीम और वाऊ। ये तमाम हुरूफ हैं कि जिन्हें हमने किस तरह से पढ़ना है, जिन्हें हमने होठों से पढ़ना है। इसके अलावा जितने हुरूफ हैं उनको हमने होठों को नहीं हिलने देना, बल्कि नॉर्मल ही पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे होठों से अदा होने वाले हुरूफ हो गए। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने मोबाइल में। अच्छा, दूसरा ये, इनमें हुरूफ मौजूद हैं जिनमें आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं ताकि बताने में आसानी रहे। ये तो हुरूफ शफविया हो गए, होठों वाले हुरूफ हो गए। अच्छा, इसके अलावा अब हमने करना क्या है, हमने देखने हैं ये वाले हुरूफ, जैसे कि हा और हा, जैसे कि क़ाफ और काफ, जैसे कि हमज़ा, आइन, जैसे कि ता, तो इन तमाम हुरूफ में आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हम दौरान तिलावत बिल्कुल भी नहीं देखते, ता को ता को ता, और इसी तरीके से ज़ाल, ज़ा, वा में फ़र्क नहीं करते, सा, सीन, स्वाद में फ़र्क नहीं करते। तो इन हुरूफ में फ़र्क करना भी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम हम सबको सही कुरान मजीद पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह करीम हम सबको सही कुरान मजीद पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।